کوئی ہنگامی صورتحال پیدا نہیں کرنی ہے. آپ آگے بڑھے. سارے دوست ہم اس گلی سے نیچے نہیں جائیں گے جو بھی گلی ہے ہم اسی ٹریک سے واپس آئیں گے. یہ سارے لوگ کوئی بندہ وائلیٹ نہیں کرے گا کسی گلی سے لیفٹ رائٹ نہیں کرے گا. ہم اسی راستے سے واپس آئیں گے اور شہید چوک میں جا کر پروگرام کریں گے. بالکل صحیح ہے سر. سارے دوست پیچھے جاؤ. سارے دوست پیچھے جاؤ جی. بینر سے پیچھے جاؤ سارے لوگ. بینر سے پیچھے سب دوست پیچھے چلے بھائی. ہیلو بھائی اس طرح سارے گل پڑے سے سارے ماں جائیے
موقع تو نہیں پڑے گا. تقسیم کا جو یار ہے تقسیم کرے جو تقسیم کرے جو تقسیم بنے جو تقسیم کا جو یار ہے. آزادی آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی پیچھے پیچھے ہو کیا جان سے پیاری جان سے پیاری جان سے پیاری
इसका नारा आजादी इसका नारा आजादी 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 मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है का जो यार है गद्दार है गद्दार है इनका जो यार है गद्दार है गद्दार तकसीम कहे जो तकसीम कहे जो इस्पात कहे जो इस्पात कहे जो ISI का जो यार है गद्दार है गद्दार है और है इस पार गद्दार है का जो यार है गद्दार है सिवल है या सरकार है गद्दार है आजादी
प्लीज सारे बंदे उतर जाएं जी, एक शाह साहब आ रहे हैं। किताब सादा रहेगी जब तक नबी तो आबाद होगा, उजाड़ डाली है जिन्होंने बस्तियां कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूत सहरा में बसने वालों दरों के मिजाज को समझो, जो आज जो अक्षरों से उतरा तो कल का मौसम खराब होगा। मादरे वतन में पाशा और इस्लामी दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का ये दिन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट स्याह के तौर पे बना रही है, और आप इस बात से भी आगाह हैं कि आज नाम निहाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान कश्मीरी कौम से कश्मीर आ रहे हैं। बात समझने की है, बात गौर फिक्र की है। सारे बैठ जाए, नहीं ऐलान करो, बैठ जाइए, बैठ जाए सारे दोस्त, बैठ जाइए। हेलो अच्छा साहब, हाशमी साहब, अस्सलामुअलैकुम। बात समझने की है। पहले ऐलान करो जी, सारे भाई जो पीछे जा, सारे दोस्त के पीछे पीछे भेजो। शराफत है भाई जो था बड़ा एक तरफ आज जो ड्रामा लगाया जा रहा है कि हम जिदोजहद के इस अमल में कश्मीरी कौम के साथ है, वो दूसरी तरफ बदले अजीज
شہادت کو پارا پارا کیا جا رہا ہے. اب یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. انقلابی بھائیوں، آپ نے آج ملی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آج اس یوم یکجہتی کو یوم تسعہ کے طور پر بنا کر پوری طرح گاسپو کو جواب دیا ہے، اور اسی طرح امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایسی یکجہتی کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. یہ ڈرامہ کچھ سہولت کاروں نے ماضی میں رچایا تھا. جب تاج کشمیر حضرت مقبول بٹ شہید کو تختہ تار پر لٹکایا گیا تھا تو سہولت کاروں نے اپنی وفاداری نبھانے کے لیے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کی گورنمنٹ سے مل کر یہ ڈرامہ رچایا تھا تاکہ مقبول بٹ شہید کا نظریہ زیادہ دیر اور زیادہ اس کی پمپنگ نہ ہو. انقلابی بھائیوں، میں آج شرکائے احتجاج ماجد کشمیری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ماجد کشمیری صاحب، ماجد بہاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ الفتح الکریم. اے اللہ پروردگار ہمیں کشمیر کی آزادی کی فتح نصیب فرما. نہایت معزز مہمان گرامی زونل صدر جناب انصار صاحب اور دیگر جتنے بھی معزز ساتھی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج کے دن یوم جو یکجہتی ہے، یہ یوم یکجہتی نہیں ہے. یہ دراصل مقبول بٹ شہید رحمت اللہ علیہ کا جو ان کا شہادت کا دن ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی وجہ سے یہ یوم یکجہتی بنایا جا رہا ہے. یہ یوم یکجہتی پچھلے 73 سالوں سے بنائی جا رہی ہے، جس سے کشمیریوں میں ایک ذرا فرق بھی نہیں ہے. ہم کشمیری خود مختاری چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں. کل میں نے عمران خان کو اسی چوک میں یہ پیغام دیا تھا، اگر تم غیرت مند ہونا تو دبا کشمیر کی سرزمین میں قدم نہ رکھتا. تم نے ہمارے پرچم کو ہاتھ لگا گوارا نہیں سمجھا تھا، ہم کس طرح تم کو یہاں آنے کا گوارا سمجھے. ہم نے کل بھی تم کو پیغام دیا تھا انٹیلیجنس اداروں کے ذریعہ، آج بھی اب تم کو پیغام دیتے ہیں. ہمارا اگر یہ ہماری انتظامیہ یہاں کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہارا یہ کرسی اکھاڑ کے پھینک دیتے. ہمیں ملک بنانا بھی آتا ہے، ملک بچانا بھی آتا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے وارث ہیں، ہم اس ملک کے مالک ہیں. تمہارا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. تم کون ہوتے ہو کل کی ہندوستان کو صبح بنانے والے؟ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے باپ نے قربانیاں دی ہے، ہمارے بہن بھائیوں نے قربانیاں دی ہے، ہماری اسپتالیاں قربان ہوئی ہے. تم کون ہوتے ہو ہمارے ساتھ یکجہتی کرنے والے؟ ہم کشمیری جو ہے اصل وارث ہیں کشمیر کے، ہمارے ساتھ یکجہتی بنتی ہے. یہ تمہارے ڈرامہ باز جو ہے، یہ تمہارے وسیمہ خلو کے ساتھ یکجہتی نہیں بنتی. میں اپنے قائدین کے لیے اپنا بقایا ٹائم مختص کرتا ہوں. آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تقسیم کا جو یار انقلابی سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. طلعت انقلابی. ساجد بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج پہ. جبری نہ دے توڑ دو کشمیر ہمارا چھوڑ دو، جبری نہ دے توڑ دو کشمیر ہمارا چھوڑ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو، بدقسمتی سے آج جو دن ہمیں یوم سیاہ منانا چاہیے اس کی وجوہات میں بتا دینا چاہتا ہوں. اگر کشمیریوں کا کوئی فائدہ ہوتا ذرا سا بھی نظر آتا، اگر اس یکجہتی کا ہمارے پہ کہیں بھی کوئی فائدہ ہم کو نظر آتا تو یقین کریں میں اس کو سلام کرتا. پاکستانی عوام سے ہمیں محبت ہے، ہندوستان کی عوام سے ہمیں محبت ہے، مگر وہ محبت ہم اپنی آزادی کو گنوا کر نہیں ادا کرنا چاہتے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، پاکستان کی عوام کا اگر وزیر اعظم یہاں تشریف لاتا تو ہم اس کو ویلکم کرتے، ہم اس کو خوش آمدید کہتے. مگر جو یہاں آ رہا ہے وہ مودی کا یار ہے، وہ ہماری قوم کا غدار ہے. ایسے شخص پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، پار ہے، اس پار ہے، غدار ہے، غدار ہے. مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے. دوستو، ہمیں عزت کرنا آتی ہے
मगर जब सवाल हमारी इज्जत का होगा तो हम किसी का भी तख्ता उखाड़ सकते हैं और तख्त भी उखाड़ सकते हैं। हमने सिर्फ हिंदुस्तान से लड़ने का ठेका नहीं लिया। अगर हमारी गैरत पे हाथ डाला किसी पाकिस्तानी ने भी तो हम उसको ये बता देना चाहते हैं कि ये कौम बेगैरत नहीं, इसकी माँ ने अपने बच्चों को इस वो दूध पिलाया है जो गैरत से पिलाया है, जो इज्जत वाला पिलाया है। हमने जान भी दी है और हम देंगे भी, मगर हम चारों दे भी सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा। हम पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, मगर हम ये बता देना चाहते हैं वो मोहब्बत हमारी गैरत और इज्जत के कुर्बानी देकर नहीं होगी। हम अपनी इज्जत और गैरत के लिए हर कुर्बानी देंगे और हम लेंगे भी। कश्मीर का हूर से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को तुमने बेचा, वो कश्मीर हमारा है। मेरे दोस्तों, वक्त कम है, एक तरफ से नमाज जुम्मा भी है, मगर मैं ये बता देना चाहता हूँ उन अहबाब को जो इस वतन का नमक खाते हैं, जो इस मट्टी के साथ इस मट्टी में पले बड़े मगर आज किसी और के तबे चाट रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, खुदा के लिए अपनी मट्टी की इज्जत करना सीखो। याद रखो, ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें दुनिया की कोई ताकत बख्शेगी नहीं, तुम्हें पनाह नहीं देगी, क्योंकि तुमने अपनी मट्टी के साथ गद्दारी की है। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि तुम नजरियात न रखना, मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि नजरियात वो नहीं रखना, मगर मैं ये कहता हूँ कि अपनी मट्टी के साथ गद्दारी नहीं करना। गद्दारों के लिए दुनिया में कोई भी जगह नहीं है और इस कश्मीर में तो बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अगर ऐसा मौका आया तो मैं अपने आप को इस कौम की इज्जत और गैरत के लिए किसी जगह पे भी कुर्बान कर सकता हूँ और करूंगा इंशाअल्लाह। मुझे आपसे या किसी से कोई ताली कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ आपसे अपनी इज्जत और गैरत के लिए जान देने का वादा। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इमरान खान अगर कश्मीर की धरती पे आके हमारी कौम को ललकारेंगे तो फिर वो ये सोच लें कि हम पाकिस्तान या हिंदुस्तान के किसी कोने में भी उनको आराम से नहीं बैठने देंगे। अगर हमने आज तक बर्दाश्त किया है तो उसकी वजह सिर्फ एक थी कि पाकिस्तान की अवाम ने जो वादे हमसे किए थे उन्होंने निभाए। एजेंसियों ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा हमारे साथ धोखा किया, ये सारी दुनिया जानती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ उनको कि अगर इक़्तिदार तुम्हारे पास है, ताकत तुम्हारे पास है, गोलियां तुम्हारे पास हैं, बंदूकें तुम्हारे पास हैं, तो याद रखना हमारा हौसला, हमारा जिगर तुम्हारी गोलियों से, तुम्हारी ताकतों से बहुत ही आगे है। तकसीम का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। इस पार है, उस पार है, गद्दार है, गद्दार है। इस पार है, उस पार है, गद्दार है, गद्दार है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब वक्त आया हमारी गैरत पे तो नेशनलिस्ट नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि जो उस साइड पे भी खड़े हैं 99% लोग हमारे साथ होंगे। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा तजर्बा कह रहा है कि जब भी गैरत की बात आई तो गैरत जागती है जब कौम में, तो वे दुश्मन के तलवे नहीं चाटते, फिर दुश्मन के गिरबान नापते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। KNP के फैसल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे आए और अपने ख्यालात के वक्त बहुत मुख्तसर है, नमाज जुम्मा का वक्त भी है, तो मगर रीन की लिस्ट भी बड़ी है, तो मादरत करूंगा मैं कुछ लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सादा रहे कि कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहरा में बसने वालों जरा रुतु के मिजाज को समझो। आज का दिन जो सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। मेरे प्यारा प्यारा देश के अजीम इनकलाबी दोस्तों, मैं आपको आज के दिन की मुनासबत से यहाँ शिरकत करने पर सुरत सलाम पेश करता हूँ। बरादरान ज़ी वकार, ये 5 फरवरी इसका रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में कोई भी नामो निशान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों के कौमी हीरो जनाब मकबूल भट्ट शहीद के कौमी दिन और उनकी जिद्दोजहद को सबोताज करने के लिए
ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले अहमद मीर साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, अगर सब दोस्तों ने वो सुने हैं, उन्होंने जवाब मांगा है राजा फारूक हैदर से कि राजा फारूक हैदर साहब 5 अगस्त 2019 से पहले 4 दिन या 2 दिन पहले जो इस्लामाबाद GHQ में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपको ये बता दिया गया था कि रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में हिंदुस्तान कौन सा खेल खेलने जा रहा है, तो उस वक्त आपने कहा कि हम जो है ना आप हमारे साथ रहें, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की आप हमारी हेल्प करें, तो उन्होंने उनको खामोश कर दिया। फारूक हैदर साहब, आपको ये जवाब देना होगा कि कश्मीरी कौम को आपने किस किस जगह में बेचा, और इमरान खान साहब आपको भी जवाब देना होगा कि आपने कश्मीरी कौम के साथ जो जुल्म और जो ज्यादती की है इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई, और जो पुत्री तमाशा यहाँ पर रचाना चाहते हैं मुजफ्फराबाद में, आज जो पुत्री तमाशा चलेगा जो यहाँ पर चलेगा, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये बात बावर करा देना चाहते हैं कि अगर आपने रियासत जम्मू कश्मीर के इस नाम ने आजाद कश्मीर को सूबा बनाने की घिनौनी कोशिश की, तो फिर ये ना सोचना कि कश्मीरी आपके लिए नरम गोशा रखेंगे। इंशाअल्लाह साजिद बुखारी साहब की बात पे हम सब आमीन कहते हैं, और हमें यकीन है कि हम ही है चिराग आखिरी शब, अब हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला होगा, उजाला होगा। जिस कश्मीर में आग लगी है वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर में कर्फ्यू लगा है वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर तुमने बेचा वो कश्मीर हमारा है, बच्चा बच्चा कट मरेगा गिलगित सुबह नहीं मरेगा। मैं इनकलाब पसंदों के एक कबील से हूँ, जो हक पे डट जाए उस लश्कर कलील से हूँ। मैं यूं ही नहीं दस्तों के रिबाज जमाने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट चेयरमैन आबद राजा से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पे और अपने ख्यालात का इजहार करें। और बार जोर दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी अच्छा जनाजा है तो एहतराम में थोड़ा रास्ता भी दें और खामोशी भी इख्तियार करें। एक साइड से रास्ता दे दे, उस साइड से रास्ता दे दे, इधर आ जाए सारे रास्ता। किताब सादार किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूत सहरा में रहने वालों जरा ऋतु के मिजाज समझो, जो आज का दिन अमन से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। मेरे पारा पारा देश के गुलाम मगर बाशऊर गैरतमंद आज़ादी पसंद इनकलाबी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करूंगा उन तमाम आज़ादी पसंदों को, कोटली के आज़ादी पसंदों को, जो आज यहाँ होने वाले एक ड्रामे को बेनकाब करने के लिए डटे हुए। आपने बहुत नामुसाद हालात में, जब एक तरफ पूरी स्टेट पूरी ताकत के साथ खड़ी है,
वसाइल पानी की तरह बहाए गए, वहीं आप आए और आपने जम्मू कश्मीर के लाखों शहदा की, हजारों माओ बहनों की, जिन्होंने आज़ादी के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत के लिए अपनी जानें दी, अपनी सुमतें लुटाई, अपने बेटे लुटाए, आप उनकी आवाज बने, आपने उनकी तर्जमानी की, आप उनके वारिस बने। आपने यहाँ पर होने वाले तकसीम के जो एक मंसूबा और यहाँ एक साजिश चल रही है, उसको बेनकाब करने के लिए आप आए। आप तर्जमानी करते हैं जम्मू कश्मीर के 2.25 करोड़ इंसानों की, जो इस तकसीम से, इस गुलामी से तंग हैं, इसके खिलाफ अपने जदोजहद जारी रखे हुए हैं। मैं आपको खराज तहसीन पेश करते हुए आगे बढ़ता हूँ। इनकलाबी साथियों, जहाँ कहीं यकजहती होती है, जहाँ कहीं किसी के साथ हमदर्दी जताई जाती है, तो वो जो मजलूम जिसके साथ यकजहती की जाती है, वो उस यकजहती से ताकतवर होता है, उसकी महरूमियों का अज़ाला होता है। यहाँ इस यकजहती ने मेरी रियासत धरती माँ के सीने पर हमेशा जख्म लगाए। इस यकजहती ने 22 अक्टूबर को कबायलियों से यलगार करवाकर रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करवा दिया। इस यकजहती ने मायदा कराची करके यहाँ के तमाम अख्तियारात छीन लिए, जो यहाँ के अवाम ने एक लड़ाई लड़के आजादी हासिल की थी, उस पर शबे खून मारा। इस यकजहती ने गिलगित बल्तिस्तान को हमसे छीन लिया, और इस यकजहती ने यहाँ पर कश्मीर में एक नाम नहाद मुसल्लह जंग लड़वाकर हर घर को आग और खून में धकेल दिया। ये इसी यकजहती ने मायदा कराची, शिमला मायदा करके हमारी आजादी पर और कदगन लगाई। इस यकजहती ने आज जम्मू कश्मीर को मुस्तकिल तकसीम होने के अमली दाने पर खड़ा कर दिया है। लोगों, इस यकजहती ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है, इस यकजहती ने हमारी तहरीक की पीठ पर छुरा घोंपा है, इस यकजहती ने यहाँ के इंसानों के बुनियादी हक पर डाका डाला है। हम इस यकजहती को जूते की नोक पर रखते हुए कहते हैं, हमें ऐसी यकजहती नहीं चाहिए। तुम अपनी यकजहती, अपनी फौज, अपने अदारे सियासत समेटो और यहाँ से निकलो। हमें अपनी आज़ादी, अपने हक की बात, अपने हक के खुद इरादियत की बात हमें खुद करने दो। हमें अपना फैसला करने का अख्तियार हमें दो। लोगों, आपने देखा, हमने 5 अगस्त को कहा, चीख कारी शहीद चौक में हमने कहा, हमने तितली नोट कहा, हम जफराबाद कहा, गली गली में कहा कि ये जो तकसीम होने जा रही है, ये अकेला मोदी नहीं कर रहा, ये दानों ने तय किया हुआ है, ये दानों की रजामंदी से हो रहा है, ये दानों की मनसूबाबंदी है। आज वो जो हम चीखते चलाते रहे, आज वहाँ बैठे उन्हीं के लोग वहाँ के सहाफ़ी एतराफ़ करना शुरू हो गए हैं। आज ये ड्रामा, आज ये इंडिया भी सरे बाजार फूटी, आज यही लोग नंगे हो गए। वो जो हमारा आज मुजफ्फराबाद में नौटंकी बैठा है, वो जो औरतों की तरह तस्वीर आता रहता है, उसे पता था लोगों, उसे पता था कि ये जम्मू कश्मीर तकसीम होने जा रही है। उसे कभी माँ हाथ में आती है, कभी नानी नहीं, वो झूठा है, वो ये इस्लामाबाद का परले दर्जे का पालतू है, वो एजेंट है, और वो परले दर्जे का टाउट है। इस जैसा मक्कार इंसान, इस जैसा मक्कार और इस जैसा जो नौटंकी किस्म का वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की तारीख में नहीं गुजरा। दीवारों को पाकिस्तान के यारों को, इंडिया के प्यारों को, हर तरफ हुई दीवारों को इसने हमदर्दियां लेने की कोशिश की। जे हमें ये तकसीम मंजूर नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये तकसीम ओके करके आया था, इसे पता था तकसीम होने जा रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि कभी भी जालिम
مظلوم سے اظہار یکجہتی نہیں کرتا، کبھی قاتل مقتول سے اظہار یکجہتی نہیں کرتا، کبھی قابض مقبوض سے اظہار یکجہتی نہیں کرتا، کبھی کسی حاکم کے محکوم سے کوئی اظہار یکجہتی نہیں ہوتی، وہ اس کا غاصب ہوتا ہے، وہ اس کا پہلا دشمن ہوتا ہے۔ ہمیں اگر کسی کی یکجہتی کی ضرورت ہے تو وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم وہاں کے ان مظلوم محکوم عوام سے اظہار یکجہتی کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بنیادی حق پر اسلام آباد کی جانب سے، اپنے حکمرانوں کی جانب سے ڈالے جانے والے ڈاکے کے خلاف ہماری آواز سے آواز ملائیں گے۔ ہمارے بنیادی حق پر جو ڈاکہ ڈالے جانے لگا ہے اس پر ہماری آواز سے آواز ملائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز خدا را آنکھیں کھولو۔ 370 وہاں سے ختم ہو گیا، 1 کروڑ لوگ محصور رہے، کسی کو کچھ نہیں ہوا، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ گلگت بلتستان وہاں حصہ بن گیا، یہاں نہ مظفر آباد کے حکمران بولے نہ اسلام آباد والوں نے تو کیا۔ اب اگلا نمبر میرا اور آپ کا ہے۔ میرے اور آپ کے گھروں میں ان قریب کوئی گجرات سے، کوئی جہلم سے، کوئی لاہور سے اگر بیٹھے گا، ہمارے اداروں میں وہ اگر بیٹھیں گے، میری اور آپ کی شناخت جو وہ ختم ہو جائے گی، اور میں اور آپ آج یہ جو تقسیم کے دوران یہاں جموں کشمیر میں بسنے والا ہر شہری مجرم ہوگا ان لاکھوں شہداء کا جنہوں نے جموں کشمیر کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے دی، وہ مجرم ہوگا ان ہزاروں ماؤں کا جنہوں نے اپنے بیٹے لٹا دیے، وہ مجرم ہوگا ان بہنوں کا جن کے بھائی اور ان بہنوں کا جن کی عصمت دری ہو گئی، لوگوں مجرم ہوگا آنے والی نسلوں کا۔ اس لیے اس سازش کو پامتے ہوئے اپنے بنیادی حقوق کے لیے عوام منظم ہوتی ہے، آپ کو منظم ہونا پڑے گا۔ یہ عوام ہوتی ہے جو فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے آخر پر میں ایک مرتبہ پھر تمام آزادی پسندوں کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہوئے اور معافی چاہتے ہوئے کہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نہیں یہاں بلایا جا سکا، بہت عاجزی سے معافی چاہتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ پیغام جاری رکھو، یہ پیغام دوں گا کہ آنے والے بہت برے وقت کو پہنچے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے اور عوام کو منظم کیجئے، انہیں سمجھئیے جو محروم ہیں بنیادی حقوق سے، جو محروم ہیں آزادیوں سے۔ آپ سے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاری ہے، اب جو سحر ہوگی وہ سحر ہماری ہے۔ علم، جدوجہد، انقلاب۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا ہے، کافی سارے دوستوں نے بات کرنی تھی اور آج جو میں سیاہ بھی تھا تو حاضری لگوانی تھی، تو میں بلا تاخیر آج کے احتجاجی مارچ کے روئے رواں زونل پریزیڈنٹ جناب سردار انصار صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پہ اور اپنے فتح کی سمت متحد، بڑے چلو بڑے چلو، فتح تمہاری منتظر، بڑے چلو بڑے چلو، فتح کی سمت متحد، بڑے چلو بڑے چلو، فورن فورسز گو بیک، فورن فورسز گو بیک، فورن فورسز گو بیک، فورن فورسز گو بیک، our demand بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم سبحانہ کہ جس نے ہمیں حواس خمسہ عطا کیے اور اشرف المخلوقات کے شرف سے مشرف کیا۔ میرے لیے نہایت ہی قابل احترام شرکائے احتجاج، آج کے اس یوم سیاہ میں شریک قرب و جوار سے تمام آزادی پسندوں کو میرا عقیدتوں برا سلام پہنچے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے انتہائی محترم دوست، اپنے سابق تنظیمی ساتھی میر افضال سلہریہ صاحب مرحوم، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کروں گا۔
میرا اور میر افضال سلہریہ صاحب کا بڑا گہرا تعلق رہا. ہم ایک طلباء تنظیم یعنی جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ میں سینٹرل کمیٹی کے ممبران رہے. ایک انتہائی نفیس شخص، جموں کشمیر کی مکمل آزادی، اس کی خود مختاری، جموں کشمیر کے 2.25 کروڑ انسانوں کے باوقار مستقبل کے لیے اپنی ساری زندگی جدوجہد میں گزارنے والا انتہائی پیارا انسان ہم سے جدا ہو گیا. میں ان کے پارٹی سے، ان کے اہل خانہ سے، اپنی پارٹی کی طرف سے دلی طور پر اظہار تعزیت کرتا ہوں. لیکن کیا کیجئے کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ فانی زندگی ہے اور اس نے یقیناً ایک دن ختم ہونا ہے. میں خراج عقیدت پیش کروں گا اس کی جدوجہد کو، اس کے کردار کو، کہ یقیناً اس کی جدوجہد بھی جاری رہے گی، اس کا کردار بھی زندہ رہے گا، اور ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ افضال سلہریہ صاحب کی جدوجہد کو سلام عقیدت پیش کرتے رہیں گے. میرے لیے نہایت ہی محترم احباب، آج کا دن یعنی 5 فروری، جسے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کوٹلی کے مقام پر یوم سیاہ کے طور پر بنانے کا اعلان کیا. میرے محترم احباب، آپ جو اس کوٹلی کے شہید چوک میں، اس تاریخی شہید چوک میں کھڑے ہیں، میں تاریخ کی درستگی کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کی تاریخ کی درستگی کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کا دن یعنی 5 فروری 1990 کو پاکستان کی جماعت اسلامی کے اس وقت کے سربراہ جناب قاضی حسین احمد مرحوم نے پاکستان کی ایجنسیز کی حمایت کے اوپر، پاکستان کے مقتدر اداروں کی حمایت کے اوپر 5 فروری کا دن سرکاری طور پر منانے کا اعلان کیا. اس کے غرض و غائد کیا تھی، میں اس پر بھی آؤں گا. بنیادی طور پر 5 فروری کا دن جموں کشمیر کے افق پر مقبول احمد بٹ شہید جو ایک سورج بن کر طلوع ہوا اور اس نے جموں کشمیر کے 2.25 کروڑ انسانوں کی آزادی کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کے بہترین مستقبل کے لیے، ایک باوقار مستقبل کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کی. اس دن کی اہمیت کو جب جموں کشمیر کے 84,471 مربع میل کے اندر بسنے والے غیرت مندوں نے قومی قربانی کے طور پر آن کرنا شروع کیا، جب جموں کشمیر کے گلی گلی، کوچے کوچے اور نگر نگر میں مقبول بٹ شہید کی تصویر کو سلامیاں پیش کی جانے لگی، جب آزادی کے متوالے مقبول بٹ شہید کے پرچم کو اپنے سروں کے اوپر باندھ کر جموں کشمیر کے ریگزاروں کے اندر، اس کے پہاڑوں اور دریاؤں میں، اس کے جنگلوں میں قابض بھارتی افواج کے سامنے سینہ سپر ہوئے، آزادی اور حریت کی بے مثال داستانیں رقم کرنے لگے. اور جب یہ محسوس کیا گیا GHQ میں پاکستان کے حوالے اقتدار میں بیٹھے ہوئے اشرافیہ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ دن جموں کشمیر کے 2 کروڑ انسانوں نے قومی دن کے طور پر منانے کا عزم کر لیا ہے، اس کی حیثیت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، یہ پاکستان کے مقتدر اداروں نے 5 فروری 1990 کو قاضی حسین احمد کی طرف سے وہ جو ڈکٹیشن دی گئی تھی اس کو آن کرتے ہوئے 5 فروری کا دن قومی سطح کے اوپر بنانے کا اعلان کیا. میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، مجھ سے پیشرو مقررین اس پر بات کر چکے کہ غاصب کبھی اپنے وہ جو جس کے اوپر قبضہ کر چکا ہوتا ہے اس کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کرتا، قابض اپنی مقبوضات کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کرتا، قاتل مقتول کے خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کرتا. وہ اول اور آخر قابض ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، قہار ہوتا ہے، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا.
हमें 5 फरवरी के दिन पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उलझाने के लिए, 11 फरवरी की अहमियत को कम करने के लिए, लोगों के दिलों से उस कौमी दिन की अहमियत को खत्म करने के लिए 5 फरवरी के दिन का ऐलान किया गया। पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर पूरे पाकिस्तान में सरकारी तातील का ऐलान किया। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भी तमाम सरकारी दफातर को बंद करने का और सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मेरे मोहतरम अहबाब, हम तारीख को दुरुस्त रखना चाहते हैं। हम अपने बच्चों तक, हम अपने आने वाली नस्लों तक तारीख को दुरुस्त तनाजुर में पेश करना चाहते हैं। यही हमारे ऊपर तारीख की जिम्मेदारी है। हम तारीख को अगर दुरुस्त समझ में पेश न कर सके, हम अपनी जदोजहद के दुरुस्त तनाजुर को अपनी नस्लों तक मुंतकिल न कर सके, तो यकीनन हम भी कौमी मुजरिम होंगे। आने वाली नस्लों के हम कातिल होंगे, हम जालिम होंगे। मेरे मोहतरम अहबाब, यकीनन मुझसे पेशवा मुकर्ररीन ने आज के दिन पे भी बात की, और वो जो 5 अगस्त को, यानी 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की वो जो स्पेशल हैसियत थी, उसको खत्म करने के ऊपर जो साजबाज किया गया, वो जो मनसूबा बंदी की गई पाकिस्तान के अशराफिया की तरफ से, हिंदुस्तान के अशराफिया के साथ मिलकर मेरी रियासत को हमेशा के लिए तकसीम करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जम करने का वो जो घिनौना मनसूबा बनाया गया, हम चीख चीख कर कहते रहे, हम चिल्लाते रहे, हमारी बात को नहीं सुना गया। लेकिन जब आपने देखा कि पाकिस्तान के मीडिया का एक इंतहाई मोतबर नाम अहमद मीर एक कॉन्फ्रेंस में हम जो यहाँ बैठे, हम जो जिसे आजाद कश्मीर कहा जाता है, उसका जो नामनाद वजीर आजम है, वो भी साजिश में शरीक था। वो जो तस्वीर बहाता रहा, वो जो रोता रहा, वो जो कहता रहा, मुझे नानी ख्वाब में आई थी, मुझे कह रही थी बेटा मैंने तुम्हें देखा, तुम अपने सर के साथ सफेद कफन बांधकर आजादी पसंदों की वो जो इमामत करते हुए, क़यादत करते हुए तुम मकबूजा हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो रहे हो। किस कदर अदाकारी की गई, धोखेबाजी की गई। वो जो 3 दिन कबल 5 अगस्त 2019 से 3 रोज कबल इस बात से वाकफियत हासिल कर चुका था, जिसे GHQ की मैस में बनाकर बताया गया था हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के अपने हिस्से को हिंदुस्तानी यूनियन में जम करने लगा है। हमारा अगला स्टेप गिलगित बल्तिस्तान होगा, और फिर अगले मरहले पर हम तुम्हारे नामनाद आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे। वो जो खामोश रहा वहाँ खामोश रहा, और फिर लोगों के सामने आकर रोने और चिल्लाने लगा। ये कौमी मुजरम जो मुजफ्फराबाद के ऐवानों में बैठा है, हम ये एहतसाब करते रहेंगे। तुम जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ इंसानों की आजादियों के कातिल हो, तुम दुश्मन हो, तुम गद्दार हो, तुम मुनाफिक हो। तुमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो जो नामनाद तुम नाटक करते रहे, तुम ड्रामेबाजी करते रहे, तुम नहीं, मेरे जम्मू कश्मीर के वो जो जबरी सौदा किया गया, तुम उसके हिस्सेदार हो, तुम उसके शरीक हो। जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। जबरी नाते तोड़ दो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। जबरी नाते तोड़ दो। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मेरे मोहतरम अहबाब, ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है। इसका फैसला हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। कोटली के शहीद चौक में खड़े धरती मां के माथे का झूमर इंसानों, एक तरफ कोटली के हवाई ग्राउंड में आज हजारों का मजमा होगा। आज वो जो मेरा और आपका माजी है, जो बड़ा दर्दनाक है, मेरे और आपके आबा-ओ-अजदाद
کبھی چراغ بیگ کو اٹھا کے کندھوں پر ریاست میں لایا کرتے تھے، آج ان کے باقیات عمران خان کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر آج کوٹلی کے ہوائی گراؤنڈ میں لا رہے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، کس قدر مقام افسوس ہے، حالات کا جبر دیکھیے، ہزاروں کی تعداد میں دھرتی ماں کے سپوت، مادر وطن جموں کشمیر کے بیٹے آج اس کا استقبال کرنے کوٹلی کے ہوائی گراؤنڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں، جو ان کے وطن کو، جو ان کی ماں کو، ان کی دھرتی ماں کو بیچ چکا ہے، اس کا سودا کر چکا ہے، وہ جو انہیں غلام بنا چکا ہے، آج وہ اسے آقا کے طور پر یہاں کوٹلی کے ہوائی گراؤنڈ میں سلامی پیش کریں گے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، میرا سر شرم سے جھک رہا ہے، مجھے گھن آتی ہے ان لوگوں سے کہ جو وقتی اقتدار ہے، جو نمود و نمائش ہے، جو جھوٹا اقتدار ہے، اس کے پجاری آج اپنے آقا کو لائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، کہ آج سے 2 ہفتے قبل مظفر آباد میں وہ یعنی میری مراد بیرسٹر سلطان محمود ہے، وہ جو پی سی ہوٹل میں شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، اپنے رفقا کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پکڑا گیا، وہ جو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے اب آنے والے ٹینیور کے لیے اپنے لیے مانگ رہا ہے وزارت عظمیٰ کا عہدہ، یعنی سب سے بڑے دلال کا عہدہ مانگ رہا ہے، آج اسے بھی میرے وطن کے غیور لوگ، میرے وطن کے پاسی، میرے وطن کے مجاہد اور غازی اسے بھی اٹھائیں گے اپنے کندھوں پر، بیرسٹر تیرے جان نثار کے نعرے لگاتے ہوئے اسے بھی کوٹلی کے ہوائی گراؤنڈ میں سلامی پیش کی جائے گی۔ میری قوم کا حافظہ بہت کمزور ہے لوگوں، لیکن ہم تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنا چاہتے ہیں، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ جو مظفر آباد کے ایوانوں میں بیٹھ کر کبھی میری ماں کے اوپر قابض بیڑیوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی کالیں کھچوائی ہیں، اپنے سر قربان کیے ہیں، اپنی جانیں قربان کی، اپنے گھر بار قربان کیے ہیں۔ آپ تاریخ کے ماتھے کا جومر ہو، آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے غاصب اور قابض افواج کے نمائندوں گماشتوں کے خلاف کھڑے ہو کر جو پیغام دیا ہے، یقیناً یہ پیغام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ہم آج کے اس نام نہاد وہ جو اظہار یکجہتی ہے، تاریخ کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو میرے محترم احباب جموں میں لیں گے، سری نگر بھی مانگے، بھی مانگے، اسپیشل
टाइटल स्टेटस खत्म किया गया, फारूक हैदर खामोश रहा, इमरान खान खामोश रहा, पाकिस्तान की इशराफिया सारी की सारी खामोश रही। उस वक्त उन्होंने एहतजाज नहीं किया, उस वक्त इज़हार यकजहती नहीं किया। करते भी कैसे, वो जो किया गया सारा ड्रामा था, सारा टोपी ड्रामा रचाकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। आज लोगों के साथ, और इससे पहले अगर देखा जाए तो आपने देखा कि इस अगस्त के महीने में गिलगित बल्तिस्तान को, जो रियासत जम्मू कश्मीर का जुज़्व लायन फक है, उसे पाकिस्तान का 5वां आईनी अबूरी सूबा बनाने का ऐलान किया गया। आप लोगों ने उसके ऊपर भी आवाज उठाई, आपने एहतजाज किए, आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, आपके मार्च को रास्ते में रोका गया। मसला क्या था? हमारी आवाज को इस्लामाबाद के ऐवानों तक क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? हम अपनी आवाज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम तक पहुंचाना चाहते थे। वो जो फितरी तौर पर, वो जो कुदरती तौर पर हमारे इत्तेहादी हैं, हम जैसे गरीब हैं, मेहनत कश तबकात से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम तक हम अपना ये सवाल लेकर गए थे कि रियासत जम्मू कश्मीर वहाँ के 2.25 करोड़ इंसानों का मुल्क है। आपके हुक्मरान हिंदुस्तानी हुक्मरानों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का सौदा कर रहे हैं। आप इन्हें उससे बाज रखिए। हमारी आवाज आलमी जमीन तक नहीं जाने दी गई, हमारी आवाज को वहां रोका गया, हमें तोहिनाला रोड के ऊपर रोक दिया गया। इसलिए हम बेनकाब करना चाहते थे पाकिस्तानी इशराफिया को, GSQ को, अपर वालों को, पाकिस्तान का वो जो तबका, वो जो GSQ के बैसाखियों के ऊपर बैठकर पाकिस्तान के मुख्तदर ऐवानों में पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के ऊपर हक़ हुक्मरानी जताता है। हम 22 करोड़ लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते थे कि वो हुक्मरान जो इस्लामाबाद के ऐवानों में बैठे हैं, वो जम्मू कश्मीर के 2.25 करोड़ इंसानों की आजादियों के गासिब नहीं, कातिल ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की गुर्बत के जिम्मेदार हैं, उनकी जहालत के जिम्मेदार हैं, उनकी कसमपुर्सी के जिम्मेदार हैं। मेरे मोहतरम अहबाब, किस कदर मकामे अफसोस है वो पाकिस्तान जिसके अंदर गुर्बत अपनी आखिरी हदों को छू रही है, बेरोजगारी अपनी आखिरी हदों को छू रही है, जहाँ माएं अपने बेटों को, अपने मासूम बच्चियों और बच्चों समेत दरियाओं में छलांग लगाकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। वहाँ पर बाप अपने बेटों को अपने समेत आग लगाकर, तेल छिड़क कर, आग लगाकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। वहाँ वो पाकिस्तान जिसके 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो जो गलियों में आवारागर्दी करते हैं, वो जो गलियों में भीख मांगते हैं, उस मुल्क ने मेरे और आपकी आजादी पर कब्जा कर रखा है। हम पाकिस्तान के उन 3 करोड़ बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जंग लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के 1.25 अरब इंसानों की जंग लड़ रहे हैं। हम ये पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मजलूम तबकात को, मेहनत कश तबकात को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर के लोगों की आजादियों का मसला बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के महरूम और इस्तेसाल-ज़दा तबकात की आजादियों के मसले के साथ जुड़ा है। हमारी आजादी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मजलूम तबकात की आजादियों के साथ मशरूत है। हम आजाद होंगे, हम बावकार होंगे, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग बावकार होंगे, आजाद होंगे, वो जहालत से आजाद होंगे, वो गुर्बत से आजाद होंगे, वो बेरोजगारी से आजाद होंगे, और वो पाकिस्तान जो अक़वामे आलम में करप्ट तरीन मुल्कों में शामिल है, बदयानत तरीन मुल्कों में शामिल है, वो जो अपनी आवाम का खून चूसता है, और वो जो हमारा दूसरा गासिब हिंदुस्तान, वो जिसके आज के 21वीं सदी में वो जो एटॉमिक ताकत होने के दावेदार मुल्क है, जिस मुल्क में आज भी मुर्दे बेचने की आजादी है, कानूनी तौर पर हिंदुस्तान की 2 रियासतें, मेरे मोहतरम दोस्तों,
हिंदुस्तान की 2 रियासतों के अंदर आज भी मुर्दा बेचने की आजादी है, वो इसलिए कि वो जो क्रियाक्रम करते हैं अपने मुर्दों का अंतिम संस्कार जिसको कहते वो करते, इतनी गुर्बत होती है हिंदुस्तान की उड़ीसा और बिहार में कि वो गरीब अपने मुर्दों का आखिरी रसूमात अदा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें आजादी है। मंडियां लगाई जाती है बिहार में, उड़ीसा के अंदर वो मुर्दे बेचते हैं, मुर्दे बेचकर उन्हें घर के रोजी रोटी और घर के अखराजात चलाने के लिए पैसे मिलते हैं। मैं उन लोगों की आजादियों की जंग लड़ रहा हूँ, मैं उड़ीसा के मजदूरों की, उड़ीसा के गरीबों की, वहाँ के मेहनत कशों की, बाहर के मेहनत कशों की, सिंध के हारियों की, पंजाब के मजारे के उन लोगों की जंग लड़ रहा हूँ, वो जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे, वो जो सरमायादार और जागीरदार के जुल्म में पिस रहे। मैं पाकिस्तानी सरमायादार के जुल्म में पिसने वाले 22 करोड़ लोगों की जंग लड़ रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के 1.25 अरब मफलूकुल हाल इस्तेसाल ज़दा तबकात की जंग लड़ रहा हूँ। मुझे आपकी पाकिस्तान को, आप जाइए मोहतरम इमरान खान साहब, आप जाइए सिंध के हारियों से इज़हार यकजहती कीजिए। वो जो बलूचिस्तान में तुम्हारी आर्मी ने ऑपरेशन शुरू कर रखा है, बलूचिस्तान के लोगों को हक दीजिए। वो जो वफाक पाकिस्तान का हिस्सा है, वो जो आईन है पाकिस्तान के तहत, तकसीम का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, इस पार है उस पार है, गद्दार है, गद्दार है, इल्हाक करे जो इस पार करे जो उस पार करे जो। वो जो बलूचिस्तान के अंदर अपने बुनियादी इंसानी हकूक की जंग लड़ रहा है, वो जो अपनी माशी आजादी की जंग लड़ रहा है, उन्हें हक दीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपके इज़हार यकजहती को हमने बेनकाब किया है, हम मुसलसल बेनकाब करते रहेंगे। हम आपको कहीं भी सुख का सांस नहीं लेने देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के 2.25 करोड़ इंसानों की आजादियों के कातिल हो। आप और जो आपने देखा कि अहमद मीर ने जो इंकशाफ किया कि वो जो GHQ की मेस में बैठकर गिलगित का सौदा कर गए, वो जो GHQ की मेस में बैठकर भारतीय मकबूजा कश्मीर का सौदा कर गए, आने वाले वक्त में इस आमदा इलेक्शन में वो सौदा करने जा रहे मेरे और आपकी इस धरती का, शहीदों और गाजियों की धरती का, इस नामराद पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर का सौदा करने जा रहे हैं। ये सुल्तान महमूद, ये वो तनवीर अलियास, और ये पता नहीं जो भी वहां बेचने के लिए तैयार है, वो मुजफ्फराबाद की कुर्सी संभालेगा, मेरा और आपका सौदा करेगा। मेरे मोहतरम अहबाब, सरों पर कफन बांध लीजिए। हमने इन्हें नाकू चने चबाने हैं, हम इन्हें बताएंगे। हम जहां जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जहां सियासी माज पर सरगर्म अमल है, हम जहां कहते हैं हम सियासी और सफारती माज पर अपनी जदोजहद को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, वहाँ हमने ये भी अपने आईने, अपने मंशूर में ये शामिल किया है। हम अवामी मुसल्लह जदोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं। हमने कहीं ये नहीं लिखा हम उस अवामी मुसल्लह जदोजहद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। हमने लिखा अपने आईन में हम हर उस गासिब के खिलाफ जो मेरी आजादी का दुश्मन है, जो गिलगित की आजादी का दुश्मन है, जो बल्तिस्तान की आजादी का दुश्मन है, जो जम्मू की आजादी का दुश्मन है, जो वैली की आजादी का दुश्मन है, मेरी और आपकी जदोजहद, वो जो अवामी मुसल्लह जदोजहद होगी, हम जम्मू में भी लड़ेंगे, हम गिलगित में भी लड़ेंगे, हम वैली में भी लड़ेंगे, हम कोटली में भी लड़ेंगे, हम मुजफ्फराबाद में भी लड़ेंगे। जिस कश्मीर में आग लगी है, कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को तुमने बेचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर में आग लगी है वो कश्मीर हमारा है। मेरे मोहतरम अहबाब, आखिरी बात, आज आप लोगों ने 5 फरवरी के दिन
وہ جو ڈرامہ رچایا گیا پاکستان کی اشرافیہ کی طرف سے، ہم کوٹلی کے شہید چوک میں کھڑے ہو کر اپنی پارٹی کی طرف سے اور ان تمام آزادی پسندوں کی طرف سے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ 5 فروری کا دن جموں کشمیر کی تاریخ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ اس دن دھوکہ کیا گیا، اس دن فراڈ کیا گیا، اس دن فریب کیا گیا، اس دن میرے اور آپ کے شہید قائد کے قربانی کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے پاکستان کے حکمرانوں کی طرف سے ایک گھناؤنی سازش کی گئی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں سے، جی ایچ کیو سے اور پارا والوں سے اور ان کے جو کٹ پتریاں بیٹھی ہیں اسلام آباد کے ایوانوں میں ان سے اور وہ جو مظفر آباد میں بیٹھتے ہیں ان سے کہ آج کے بعد 5 فروری 2019 کے بعد ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ جسے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کہا جاتا ہے، آپ اپنے ناپاک قدم لے کر پاکستان کے وہ حکمران طبقات، وہ بالادست طبقات، وہ جی ایس کیو کے نمائندے، وہ اپارا کے نمائندے میری ریاست میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اور اگر آج کے بعد یہ نامہ کرنے کی کوشش کی گئی، آج ہم لوگوں نے کوٹلی کے شہید چوک میں پرام طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن مستقبل میں اس بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ اگر پاکستان کے کسی حکمران نے ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں 5 فروری والے دن قدم رکھنے کی، اپنے ناپاک قدم رکھنے کی کوشش کی، یوم یکجہتی بنانے کی کوشش کی، ہم اس کا راستہ روکیں گے، ہم اس کا گھیراؤ کریں گے اور پھر حالات کی تمام تر ذمہ داری پاکستان کے حکمرانوں کی ہوگی۔ پاکستان کے وہ جو ٹاؤٹ مظفر آباد میں بیٹھے حالات کی تمام تر ذمہ داری مظفر آباد کے حکمرانوں پر عائد ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جو قاتل ہیں میرے اور آپ کے، میری اور آپ کی نسلوں کے سوداگر ہیں، وہ جو غاصب ہیں میری اور آپ کی آزادی کے، وہ ہمارے ساتھ یکجہتیاں منانے کے لیے ہماری ریاست کے اندر اپنے ناپاک قدم لے کر آئے۔ میرے محترم احباب، آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ آج سے 2 روز قبل پشاور سے کوئی گلہان فون کرتا ہے، وہ 1 کروڑ نوکریاں، وہ 50 لاکھ گھر، یقیناً آپ سارے لوگ سن چکے ہیں، وہ ٹیلی فونک کال سن چکے ہیں۔ شرم کا مقام ہے اپنے وطن کے اندر، اپنے ملک کے اندر تم لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق میسر نہیں کر سکے۔ وہ آٹا جو مجھے اور آپ کو 620 روپے کی تھیلی ملتی تھی، آج 1400 روپے کی تھیلی تم نے کر دی۔ پیٹرول 1 مہینے میں 4 دفعہ تم مہنگا کرتے ہو، پیٹرولیم کی ساری مصنوعات 1 ماہ میں 4 دفعہ مہنگی کرتے ہو۔ اور عمران خان تم بھی کہا کرتے تھے کہ جب 1 مہینے میں پیٹرولیم مصنوعات یا دیگر چیزوں کی قیمتیں چڑھتی ہیں، اس ملک کا حکمران اس چوری میں ملوث ہوتا ہے۔ آج تمہارے ملک کے اندر بار بار پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، بار بار اشیاء خردونوش مہنگی ہوتی ہے، آج تم اس چوری میں شامل ہو۔ تمہارے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، خود سوزیاں کر رہے ہیں، احتجاج کیے جا رہے ہیں، تمہارے ملازمین احتجاج پر ہے، پورا پاکستان احتجاج کے اوپر ہے۔ تم ان مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرو، اپنے 22 کروڑ لوگوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ نامنات یکجہتیاں منانے کے لیے میری ریاست کے اندر اگر اس کے بعد پاکستان کے کسی بھی حکمران نے اپنے ناپاک قدم رکھنے کی کوشش کی، یہ دھرتی اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، آخری بات آپ سے عرض کرتا چلوں، آج کے دن کے مقابلے میں ہم جو اپنے آپ کو جموں کشمیر کے 2 کروڑ لوگوں کا نمائندہ کہتے ہیں، ہم جو لوگوں کو باوقار مستقبل، ایک خود مختار اور خوشحال مستقبل کی نوید سناتے، ہمیں آج سے ٹھیک 5 دن بعد یعنی 11 فروری کو اپنے شہید قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جیسے آج موسمی
परिंदे अपने पिलू से निकले हैं, मुंह छुपाए हुए जा रहे, अपने मुंह छुपाए हुए झुकाए हुए जा रहे। आप निकलेंगे अपने सरों से कफन बांधकर, आप निकलेंगे शहीद कश्मीर मकबूल अहमद भट्ट को खराज अकीदत पेश करने के लिए, आप निकलेंगे उस दिन को यौम तजदीद ऐद के तौर पर मनाने के लिए, आप निकलेंगे शोहदा की रूह के साथ इस ऐद की तजदीद के लिए कि हम अपने वतन के ऊपर, हम अपनी रियासत के ऊपर वो जो नापाक कदम हिंदुस्तानी अफवाज के हैं, पाकिस्तानी अफवाज के हैं, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम धरती माँ से जब तक इन गासबों को, इन काबजों को मार भगा कर कोहारा पतन होना और मंगला से पार नहीं कर लेते, हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे मोहतरम अहबाब, यकीनन तारीख आपको याद रखेगी, तारीख ने हुसैन को भी याद रखा, तारीख ने यजीद को भी याद रखा। आपने देखा करबला के उस मैदान में हजारों की तादाद में यजीदियत का मजमा इकट्ठा था, 72 तन थे जो मेरे मौला के साथ खड़े थे, जो हुसैन के साथ खड़े थे। वो क़यामत तक वो हुसैन आजादी का इस्तारा है, हुर्रियत का इस्तारा है। पूरी दुनिया वो चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, हुसैन की कुर्बानी पर उसे सलाम अकीदत पेश करती है, ता क़यामत सलाम अकीदत पेश करती रहेगी। यजीद पर लानत पेश की जाती है और ता क़यामत लानत पेश करती रहेगी दुनिया। आज आपको जो आखिरी बात कहना चाहूंगा, हम जो दावेदार हैं, हम जो दावेदार हैं जम्मू कश्मीर के 2.25 करोड़ इंसानों के लिए एक बावकार मुस्तकबिल के, एक खुद मुख्तार, एक खुशहाल, एक बावकार कौम की जदोजहद में हम जो इस सफर के राही हैं, हम जो इकट्ठे चल रहे, हम इकट्ठे मिलकर, हम पूरी ताकत के साथ, पूरे अज़म के साथ, पूरे हौसले के साथ इन ज़ालिमों से टकराएंगे, हम साबित करेंगे। 5 फरवरी नहीं 11 फरवरी जम्मू कश्मीर के लोगों का कौमी दिन है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सदर NSF वकास खालक, अनवार बेग, जुबैर काशी, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक मरतबा फिर शुरकाए एहतजाज, जिस कौमी गैरत का आपने मुजाहिरा किया, आप तमाम दोस्तों की कमिटमेंट को सलाम पेश करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हम क्या चाहते, आजादी, इन जालिमों से आजादी, इन कातिलों से आजादी, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, ISI के प्यारों को एक धक्का और दो, इन राज के यारों को एक धक्का और दो, इस्राइल के प्यारों को एक धक्का और दो, अमेरिका के यारों को एक धक्का और दो, इन गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, इंडिया के यारों को एक धक्का और दो, पाकिस्तान के प्यारों को एक धक्का और दो। हम क्या चाहते, आजादी, हम छीन कर लेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, श्रीनगर में लेंगे आजादी, जम्मू में लेंगे आजादी, है नारा हमारा आजादी, हम क्यों ना मांगे आजादी, हम क्यों ना मांगे आजादी, शोहदा के सदके आजादी, शोहदा ने मांगी आजादी, मकबूल के सदके आजादी, मकबूल ने मांगी आजादी। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी हिफाजत हम करेंगे, मकबूल भट्ट का रास्ता है हमारा रास्ता। नारा 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 भट्ट, जिए 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 भट्ट, नारा 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 भट्ट, जिए 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 भट्ट, मकबूल भट्ट का रास्ता है हमारा रास्ता, मकबूल भट्ट का रास्ता है हमारा रास्ता। कश्मीर बनेगा, खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा, खुद मुख्तार, कश्मीर आएगा, खुद मुख्तार, खुद मुख्तारी जान से प्यारी, टीम का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों। नारे कश्मीर, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, तकसीम का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, इस पार है उस पार है, गद्दार है, गद्दार है।
बच्चा बच्चा कट बनेगा, सुबह नहीं बनेगा, बच्चा बच्चा कट बनेगा, सुबह नहीं बनेगा, बच्चा बच्चा कट बनेगा, सुबह नहीं बनेगा। इनका जो यार है गद्दार है, गद्दार है, तेरा काफिला नहीं झुका नहीं। कश्मीर के वारिस जिंदा है, मेरे देश के वारिस जिंदा है, ना झुकने वाले जिंदा है, ना बिकने वाले जिंदा है, मेरे मुल्क के वारिस जिंदा है, ना रुकने वाले जिंदा है, ना बिकने वाले जिंदा है। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते,